हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी निमावत। आज આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં ઇંગ્લિશ ધોરણ 7ની વાર્ષિક પરીક્ષા 2024 19/4/2024 ના રોજ લેવાયેલું પેપરનું A to Z સોલ્યુશન કરવાના છીએ। જો વિડિયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને વિડિયોમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો, જેથી કરીને અવનવા વિડિયોની લિંક તમારા સુધી પહોંચતી રહે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ पेपर सोल्यूशन। जो आपणे क्वेश्चन नंबर 1, नीचेनो फकरो वाँची प्रश्नोना जवाब आपो। मस्क्यूटोस अने फ्लाइस जे ट्रेप्स छे ए ट्रेप्स बनाववानी जे टेक्स्ट बुक में आपणे पेरेग्राफ आपेलो छे एना क्वेश्चन आंसर पूछेला छे, जेना 5 प्रश्नों छे। जो पहलो प्रश्न, हू आर नेस्टी पेस्ट एटले के गंदा जंतुओ कया छे? आंसर छे मॉस्क्यूटोस एंड फ्लाइज आर नेस्टी पेस्ट। एटले के मॉस्क्यूटो एटले के मच्छर अने माखीओ छे ए बंने नेस्टी एटले के गंदा जंतुओ छे। नंबर 2, वी हैव अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोस इन खाली जग्या एंड खाली जग्या। तो आनो आंसर आवशे वी हैव अ स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटोस इन मॉन्सून एंड विंटर। एटले के चोमासा अने शियाळानी ऋतुमां आपणे ए बंनेनो उपद्रव जोवा मळे छे। नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ डिजीज फ्रॉम द पेरेग्राफ। एटले पेरेग्राफ में आपेला 2 रोगोना नाम लखो, डिजीजना नाम लखो। तो आंसर छे मेलेरिया, कोलेरा एंड टाइफॉइड्स आर द डिजीज। एटले के मेलेरिया, कोलेरा अने टाइफॉइड छे ए रोगना नाम छे। नंबर 4, मॉस्क्यूटोस प्रिपेर अ सिम्पल ट्रेप टू किल अ मैन। ट्रू और फॉल्स कहेवानुं छे। एटले के मच्छर छे ए माणसने मारवा माटे एक सादू एक झाड़ू बनावे छे। तो फॉल्स छे। नंबर 4 फॉल्स। त्यार पछी नंबर 5, राइट द ऑपोजिट वर्ड फॉर इजी फ्रॉम द पेरेग्राफ। एटले पेरेग्राफ मांथी इजी शब्दनो विरुद्धार्थी शब्द शोधो। आंसर छे डिफिकल्ट इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर इजी। एटले के मुश्केली छे ए इजी नो विरुद्धार्थी शब्द थशे। जो ये क्वेश्चन नंबर 2, नीचे आपेला नक्शाने आधारे विधान खरा छे के खोटा ते लखो। अहीं आपणे एक मेप आपेलो छे, ए मेपना आधारे ट्रू फॉल्स लखवाना हता। जो ये नंबर 1, द काफे इज ऑन द कॉर्नर ऑफ नेहरू रोड एंड गांधी रोड, थाशे ट्रू। नंबर 2, द पोलीस स्टेशन इज बिटवीन द बैंक एंड म्यूजियम। एटले के पोलीस स्टेशन छे ए बैंक अने म्यूजियमनी वच्चे आवेलुं छे, ट्रू एटले के साचुं छे। नंबर 3, द थिएटर इज ऑन द कॉर्नर ऑफ एसजी रोड एंड कोयला रोड। एटले के थिएटर छे ए एसजी रोड अने कोयला रोडना खूणे आवेलुं छे। आंसर थाशे फॉल्स। नंबर 4, द लाइब्रेरी इज नियर द स्कूल। एटले के लाइब्रेरी छे ए स्कूलनी नजीक आवेली छे। आंसर छे ट्रू। नंबर 5, द बस स्टॉप इज नियर द रेलवे स्टेशन। एटले के बस स्टॉप छे ए रेलवे स्टेशननी नजीक आवेलुं छे। आंसर छे फॉल्स। जो एक क्वेश्चन नंबर 3, वाक्यो ध्यानथी वाँचो अने नमूना प्रमाणे प्रश्न वाक्य बनावो। एक अहींया उदाहरण आपेलुं छे, टाइनी टॉट्स जॉइन इन गरबा, एनुं क्वेश्चन बनावेलुं छे डू थी अने डज थी। डू टाइनी टॉट्स जॉइन इन गरबा, पछी एनो टूंकमां आंसर आपेलो छे यस दे डू। तो ए रीतना आपणे पण अहींया बधी खाली जग्या फिलअप करवानी छे। जो ए नंबर 1, मेन वेर कुर्ता पायजामा, एनो क्वेश्चन थाशे डू मेन वेर कुर्ता पायजामा, यस दे डू। ज्यां खाली जग्या आपेली छे त्यां मैं ब्लू कलर थी अंडरलाइनिंग करी अने हाईलाइट पण करेल छे। नंबर 2, नवरात्रि मीन्स 9 नाइट्स, एनो प्रश्न बनशे डज नवरात्रि मीन 9 नाइट्स। एटले के शुं नवरात्रिनो मतलब 9 रात्रिओ थाय छे? शॉर्ट आंसर थाशे यस इट डज। नंबर 3, केतकी नोस एबाउट नवरात्रि। एटले के केतकी नवरात्रि विषे जाणे छे, एनुं प्रश्नार्थ वाक्य थशे डज केतकी नो एबाउट नवरात्रि। एटले के शुं केतकी नवरात्रि विषे जाणे छे? आंसर थशे यस शी डज। नंबर 4, पीपल डेकोरेट द ओपन ग्राउंड। एटले लोको खुल्ला मैदान ने डेकोरेट करे छे। एनो प्रश्न बनशे डू थी डू पीपल डेकोरेट द ओपन ग्राउंड। एटले के शुं लोको खुल्ला मैदान ने डेकोरेट करे छे? आंसर थशे शॉर्ट
યસ ધે ડુ. નંબર 5, કવિતા ગોઝ ટુ ધ માર્કેટ એટલે કે કવિતા માર્કેટે જાય છે. પ્રશ્ન થશે ડઝ કવિતા અથવા તો સી ગો ટુ ધ માર્કેટ એટલે કે શું કવિતા માર્કેટે જાય છે? એનો ટૂંકો આન્સર થશે યસ સી ડઝ. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4. રેખાંકિત શબ્દો ઉત્તરમાં મેળવવા માટે WH પ્રશ્નોનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્ન વાક્ય બનાવો. એક ઉદાહરણ પણ આપેલું છે. વિશ્વાસ પ્લેસ બેડમિન્ટન એટ હર્સ હાઉસ એવરી સન્ડે. વૂથી બનાવવાનો છે તો વિશ્વાસની નીચે અંડરલાઇનિંગ કરેલી છે. વિશ્વાસની જગ્યાએ વુ મૂકી દેવાનું એટલે વુ પ્લેસ બેડમિન્ટન એટ હર્સ હાઉસ એવરી સન્ડે ક્વેશ્ચન માર્ક. જોઈએ આપણે પેલું ધારવી વિઝિટ્સ ડિફરન્ટ મ્યુઝિયમ ડ્યુરિંગ ધ વેકેશન. વૂથી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. ધારવીની જગ્યાએ વુ મૂકી દેશું એટલે પેલો પ્રશ્ન બનશે હુ વિઝિટ્સ ડિફરન્ટ મ્યુઝિયમ ડ્યુરિંગ ધ વેકેશન. નંબર 2, વી ડ્રિંક્સ લેમન જ્યુસ એવરી આફ્ટરનૂન. લેમન જ્યુસની નીચે અંડરલાઇનિંગ છે. સૌથી પહેલાં વોટ, ત્યાર પછી ડુ વી ડ્રિંક. બીજું થશે વોટ ડુ વી ડ્રિંક એવરી આફ્ટરનૂન એટલે કે દરરોજ બપોર પછી આપણે શું પીએ છીએ. નંબર 3, રાની એટેન્ડ્સ મ્યુઝિક ક્લાસીસ ઇન વીકેન્ડ. ઇન વીકેન્ડની નીચે અંડરલાઇનિંગ છે. વેનથી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે તો પ્રશ્ન બનશે વેન ડઝ રાની એટેન્ડ મ્યુઝિક ક્લાસીસ એટલે કે રાની છે એ મ્યુઝિક ક્લાસીસ ક્યારે એટેન્ડ કરે છે. નંબર 4, અવર સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝીસ અ ફન ફેર ઇન ધ સ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ. વેરથી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. પ્રશ્ન બનશે વેર ડઝ અવર સ્કૂલ ઓર્ગેનાઇઝ અ ફન ફેર. નંબર 5, ઈશાન પ્લેસ ફૂટબોલ. વૂથી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. ઈશાનની નીચે અંડરલાઇનિંગ છે. ઈશાનની જગ્યાએ વુ મૂકી દેશું. વુ પ્લેસ ફૂટબોલ ક્વેશ્ચન માર્ક. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5. યોગ્ય જોડકા જોડી ફરીથી લખો. સંખ્યાવાચક શબ્દો કાર્ડિનલ ને સ્થાને વાચક શબ્દો એટલે કે ઓર્ડિનલ નંબર સાથે જોડો. તો અહીંયા એ વિભાગમાં કાર્ડિનલ નંબર્સ આપેલા છે, બી વિભાગમાં ઓર્ડિનલ્સ નંબર આપેલા છે. જોઈએ આપણે નંબર 1 એ વિભાગનું 1ની સાથે આવશે સી ફર્સ્ટ. નંબર 2 3ની સામે આવશે ડી થર્ડ. નંબર 3 10ની સામે આવશે ઈ 10th. નંબર 4 13ની સામે આવશે બી 13th. નંબર 5 20ની સામે આવશે એ 20th. જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 6. પ્રક્રિયાને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો અને લખો. અહીં આપણે એક લેમન જ્યુસ બનાવવાની પ્રોસેસ આપી છે, એને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો સૌથી પહેલું વાક્ય આવશે નંબર 2 વાળું કટ ધ લેમન એટલે કે લીંબુને કાપો. બીજા નંબરે આવશે નંબર 5 સેન્ટેન્સ સ્ક્વીઝ ધ લેમન એટલે કે લીંબુને નીચવો. ત્રીજા ક્રમે આવશે ચોથા નંબરનું ટેક આઉટ ધ સીડ્સ એટલે કે લીંબુના બી બહાર કાઢો. ચોથા ક્રમે આવશે પહેલા નંબરનું વાક્ય પૌર સમ વોટર ઇન ધ ગ્લાસ એટલે ગ્લાસમાં થોડું પાણી રેડો. અને લાસ્ટમાં આવશે ત્રીજા નંબરનું વાક્ય મિક્સ ઇટ વેલ એટલે કે બરોબર હલાવો. નાઉ લેટ્સ સી ક્વેશ્ચન નંબર 7. જાહેરાત ધ્યાનપૂર્વક વાંચો અને તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. ચાંદની સેન્ડલ સોપ સાબુની ગોટીનું રેપર આપેલું છે. નેટ વેઇટ છે 100 ગ્રામ્સ. મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ છે ₹12.75. પેક્ડ ડેટ છે જૂન 2013. મેન્યુફેક્ચર્ડ બાય રોઝરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સુંદરપુરમાં આવેલી છે ગુજરાતમાં. જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન વોટ ઇઝ ધ વેઇટ ઓફ સોપ એટલે કે સાબુનું વેઇટ વજન કેટલું છે? આન્સર થશે ધ વેઇટ ઓફ સોપ ઇઝ 100 ગ્રામ્સ. નંબર 2 વેર ઇઝ રોઝરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લોકેટેડ એટલે કે રોઝરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ક્યાં આવેલી છે? આન્સર થશે રોઝરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇઝ લોકેટેડ ઇન સુંદરપુર ગુજરાત એટલે કે રોઝરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એ ગુજરાતમાં સુંદરપુરમાં આવેલી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3 વેન વોઝ ધીસ સોપ પેક્ડ એટલે કે આ સાબુની ગોટી કંપનીમાંથી ક્યારે પેક કરવામાં આવી? આન્સર છે ધીસ સોપ વોઝ પેક્ડ ઓન જૂન 2030 એટલે કે જૂન મહિનામાં 2013ની સાલમાં એ પેક કરવામાં આવેલી છે. નંબર 4 હાઉ મચ મની વિલ યુ પે ટુ બાય ધીસ સોપ એટલે કે આ સાબુ ખરીદવા માટે તમે કેટલા રૂપિયા ચૂકવશો? આન્સર થશે
આઈ વિલ પે ₹12.75 ટુ બાય ધીસ સોપ. એટલે આ સાબુ ખરીદવા માટે હું ₹12.75 ચૂકવીશ. નંબર 5, ઇઝ ચાંદની સેન્ડલ શોપ અવેલેબલ ઇન ગુજરાત? એટલે કે શું ચાંદની સેન્ડલ સાબુની ગોટી છે એ ગુજરાતમાં પ્રાપ્ય છે? આન્સર છે યસ, ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ગુજરાત. હા, તે ગુજરાતમાં પ્રાપ્ય છે. નાઉ લેટ્સ સી ક્વેશ્ચન નંબર 8. 3 વ્યવસાયકારોની ક્રિયા મિક્સ થઈ ગયેલ છે, તેને કોષ્ટકના સ્વરૂપમાં જુદું પાડો. અહીં આપણે મુદ્દા આપેલા છે, એક ટેબલ આપેલું છે. એ ટેબલમાં આપણે એક એક વાક્યને અલગ કરવાનું છે. તો જોઈએ આપણે સૌથી પહેલું વાક્ય, પ્લગ્સ ધ ફિલ્ડ, એટલે કે ખેતર ખેડવું, જે ફાર્મરને લાગુ પડે છે એટલે ફાર્મરમાં આવશે પ્લગ્સ ધ ફિલ્ડ. બીજું વાક્ય, મેઝર્સ ધ ક્લોથ, એટલે કે કપડાં માપવા, તો એ ટેલરને લાગુ પડે છે એટલે ટેલરમાં લખશું મેઝર્સ ધ ક્લોથ્સ. ત્રીજું વાક્ય, કટ ધ ક્લોથ્સ ઇન્ટુ મેની શેપ, એટલે કે ઘણા બધા જુદા જુદા આકારમાં કપડાને કાપવા, જે ટેલરને લાગુ પડે છે એટલે ટેલરના ખાનામાં લખશું. ત્યાર પછી છે મેક્સ અ બ્યુટીફુલ ગાર્ડન, એટલે કે સુંદર મજાનો બગીચો બનાવો, જે ગાર્ડનરને લાગુ પડે છે, માળીને લાગુ પડે છે એટલે ગાર્ડનરમાં લખશું મેક અ બ્યુટીફુલ ગાર્ડન. અને છેલ્લે છે ગેટ્સ અ ગુડ ક્રોપ, એટલે કે સારો પાક મેળવે છે, જે ફાર્મરને લાગુ પડે છે એટલે ફાર્મરમાં લખશું ગેટ્સ અ ગુડ ક્રોપ્સ. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9. આપેલ સમયપત્રકનો અભ્યાસ કરી તેના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. અહીં એક ટાઈમ ટેબલ આપેલું છે. યસ્ટરડે, મંડે અને ટ્યુસડે એટલે સોમવાર અને મંગળવાર વયો ગયો. ટુડે વેનસડે એટલે કે આજે બુધવાર છે, એ ખાસ મગજમાં રાખવાનું છે. 3 લેક્ચર આપેલા છે. કયો સબ્જેક્ટ કયા સર લે છે, કયા મેડમ લેશે, એના ઉપરથી આપણે પ્રશ્ન જવાબ આપવાના છે. બરોબર, ટેબલનો અભ્યાસ કરી લઈએ, ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્ન જવાબ સોલ્વ કરીએ. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1. એટ વોટ ટાઈમ વોઝ મિસ ધ્રુતિ ટીચિંગ મેથ્સ ઓન મંડે? એટલે કે સોમવારના દિવસે ધ્રુતિ મેડમ છે એ મેથ્સ ભણાવે છે, પણ એટ વોટ ટાઈમ એટલે કે ક્યારે? આન્સર થશે મિસ ધ્રુતિ વોઝ ટીચિંગ મેથ્સ ફ્રોમ 11:35 to 12:10 ઓન મંડે. એટલે કે 11:35 થી 12:10 વચ્ચે તે મેથ્સ ભણાવે છે મંડેના દિવસે. જોઈએ નંબર 2. વોટ વિલ મિસ સાધુ ટીચ એટ 11:35 AM ઓન ફ્રાઈડે? એટલે કે શુક્રવારના દિવસે 11:35 સાધુ છે, મિસ સાધુ એ કયો વિષય ભણાવે છે? આન્સર થશે મિસ સાધુ વિલ ટીચ સાયન્સ એટ 11:35 AM ઓન ફ્રાઈડે. એટલે કે એ વિજ્ઞાન વિષય ભણાવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3. એટ વોટ ટાઈમ વિલ મિસ નીલા ટીચ ઇંગ્લિશ ઓન થર્સડે? એટલે કે ગુરુવારના દિવસે ઇંગ્લિશ છે એ મિસ નીલા મેડમ ક્યારે ભણાવે છે? એનો આન્સર થશે મિસ નીલા વિલ ટીચ ઇંગ્લિશ ફ્રોમ 11 to 11:35 ઓન થર્સડે. એટલે કે 11 થી 11:35 સુધી તે અંગ્રેજી ભણાવશે. જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4. વિચ સબ્જેક્ટ્સ વિલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ લર્ન ઓન સેટરડે? એટલે કે શનિવારના દિવસે વિદ્યાર્થીઓ કયા કયા વિષયનો અભ્યાસ કરશે? આન્સર થશે ધ સ્ટુડન્ટ્સ વિલ લર્ન સાયન્સ, સંસ્કૃત એન્ડ ઇંગ્લિશ ઓન સેટરડે. જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 5. વોટ ડીડ ધ સ્ટુડન્ટ ડુ ઓન ટ્યુસડે ડ્યુરિંગ 12:10 to 12:45 PM? એટલે 12:10 થી 12:45 વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓ એ શું કર્યું હતું ટ્યુસડેના દિવસે, એટલે કે મંગળવારના દિવસે? આન્સર છે ધ સ્ટુડન્ટ્સ લર્ન ઇંગ્લિશ ઓન ટ્યુસડે ડ્યુરિંગ 12:10 to 12:45 PM. એટલે કે વિદ્યાર્થીઓએ 12:10 ને 12:45 સુધી ઇંગ્લિશ વિષયનો અભ્યાસ કર્યો હતો. જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10. નીચે આપેલા 3 વિધાનોમાંથી સાચું વિધાન પર ખરાની નિશાની કરો અને લખો. તો પહેલું નંબર આપ્યું છે શિવ ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ, શિવ ગેટ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ એન્ડ શિવ ઇઝ ગેટ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કર્તા તરીકે શિવ છે એટલે ત્રીજો પુરુષ એકવચન થાય એટલે એની સાથે જે ક્રિયાપદ આવે એ એસ કે ઈએસ વાળું જ આવે, જે પહેલામાં છે. એટલે પહેલા વાક્યમાં પહેલું સેન્ટેન્સ છે તે સાચું થશે, જેમાં મેં એરોની નિશાની કરીને હાઇલાઇટ કરતો જાઉં છું. જોઈએ નંબર 2. શંકર ડઝ નોટ ટેક્સ બ્રેકફાસ્ટ. એમાં ડઝ આપ્યું છે પણ ટેક્સની પાછળ પાછું એસ આપ્યું છે એટલે એ નહીં આવે. શંકર ડઝ નોટ ટેક બ્રેકફાસ્ટ એટલે એ બરોબર છે. ડઝ સાથે ક્રિયાપદ છે, એસ કે ઈએસ વગરનું છે. અને શંકર ઇઝ નોટ ટેક બ્રેકફાસ્ટ
ઇઝ સાથે પાછું ટેક આપ્યું, ઇઝ સાથે ટેકિંગ જ આવે એટલે બીજા નંબરનું સેન્ટેન્સ છે તે સાચું થશે. જોઈએ નંબર 3, શિવ એન્ડ શંકર ડુ નોટ પ્લેઇંગ હોકી. અહીંયા શિવ અને શંકરની વાત કરી બંનેની એટલે પ્લ્યુરલ બહુવચન થઈ ગયું. તો ડુ નોટ બરોબર છે પણ પ્લેઇંગ ન આવે એટલે પેલું વાક્ય નહીં આવે. બીજું, શિવ એન્ડ શંકર ડઝ નોટ પ્લે હોકી. શિવ અને શંકર સાથે ક્યારેય ડઝ ન આવે એટલે ત્રીજું વાક્ય આપણું ખરું થશે, શિવ એન્ડ શંકર ડુ નોટ પ્લે હોકી. અને શિવ અને શંકર હોકી રમતા નથી. જોઈએ નંબર 4, ધ રોબોટ ડઝ નોટ ઇટ્સ ફૂડ. અહીંયા રોબોટ ડઝ નોટ આપ્યું છે, ડઝ આપ્યું છે પણ ઇટ્સની પાછળ એસ આપ્યું છે એટલે પેલું વાક્ય ખરું નથી, ખોટું છે. બીજું, ધ રોબોટ ડઝ નોટ ઇટ ફૂડ એ બરોબર છે, ડઝ સાથે ઇટ છે, એસ કે યસ વગરનું આપ્યું છે. અને ત્રીજું છે ધ રોબોટ ડુ નોટ ઇટ ફૂડ અને રોબોટનું પ્રોનાઉન્સ ઇટ થાય એટલે ઇટ સાથે ક્યારેય ડુ ન આવે, ડઝ આવે તો બીજા નંબરનું સેન્ટેન્સ સાચું થશે. ત્યાર પછી 5મું વાક્ય જોઈએ, ધે ગો ટુ લાઇબ્રેરી બાય ધેયર કાર એટલે કે તેઓ પોતાની કારમાં લાઇબ્રેરીએ જાય છે, જે બરોબર વાક્ય છે. ધે ગોસ, ધે સાથે હંમેશા એસ કે યસ વગરનું જ ક્રિયાપદ આવે, ગોસ ક્યારેય ન આવે એટલે બીજું ખોટું છે. ધે ડુ ગો નોટ હોય તો જ ડુ મુકાય એટલે પહેલા નંબરનું સેન્ટેન્સ થશે ટ્રુ. જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 11. નીચે આપેલા શબ્દ સમૂહનો ઉપયોગ કરી તમારા મિત્રને જન્મદિવસનું આમંત્રણ આપતો પત્ર લખો. અહીંયા મુદ્દા આપેલા જ છે, આપણે લેટર વાંચતા જઈએ અને એના ખાલી જગ્યામાં આપણે મુદ્દા ઉપરથી ખાલી જગ્યા ફિલઅપ કરતા જઈએ. રાજીવ, એડ્રેસ છે રાજીવ, માનેકપરા, લીલિયા રોડ, અમરેલી. ડેટ ખાલી જગ્યા, તો ખાલી જગ્યામાં ડેટ છે 19th એપ્રિલ 2024. ત્યાર પછી ડિયર જૈનિશ, હાઉ આર યુ, તને કેમ છે. આઈ હોપ યુ આર ફાઇન એટલે કે તું મજામાં જ હશો એવી મને આશા છે. આઈ એમ રાઇટિંગ ધીસ લેટર ટુ ઇન્વાઇટ યુ, હું તને આ પત્ર આમંત્રણ આપવા માટે લખી રહ્યો છું. નેક્સ્ટ વીક આઈ વિલ સેલિબ્રેટ માય ખાલી જગ્યામાં આવશે બર્થડે એટલે કે આવતા અઠવાડિયે હું મારો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યો છું. પ્લીઝ ડુ કમ, મહેરબાની કરીને આવજે. કન્વે માય રિગાર્ડ ટુ યોર પેરેન્ટ્સ એટલે તારા માતા પિતાને મારી યાદી આપજે. યોર લવિંગ ફ્રેન્ડ એટલે તારો પ્રિય મિત્ર પાર્થ. તો મિત્રો આ ટાઈપના લેટર રાઇટિંગ પણ પૂછાય છે. તો મિત્રો જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળશું નવા ટોપિક સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત.